Again, hello and good evening, everyone. This is me, Akash Saraf, and today I'm going to uh, formally start the data science certification training. So before starting this, uh, I would like to share something about our company, our course, and our collaborators, along with the instructor and moderators. Then let me move to the next slide here. So in today's topic, we will cover the introduction and the motivation for this course, what is the content overview or the syllabus of this course, and the basics for the one who have missed the sessions. So before starting, I would like to remind you that you have to go through our page where you will be informed about everything we do, about our events, about any updates about this event and other events. And again, you have to get into the discussion group where you can ask questions about the concepts we will be having here. And if you have any extra query, you can join there and we'll be there to help you. Also, your peers, your friends who are attending these sessions will be there to help you as well. Uh, we also have I have a YouTube channel where you can find our videos of the past sessions. Also, we'll upload the videos of these sessions in the same YouTube channel, but they will not be listed for some period of time. After some period of time, they will be listed. So you'll get a regular update of the recorded videos, which we will cover in this session. We'll also give some feedback forms where you have to fill. It won't be regular. It will be occasionally where we will get chance to improve ourselves and we can give better to you. Before that, we also have two other links, which is of the IO Entrance Helpdesk. It is a online group, Facebook group, which helps student in the entrance sector, especially IOE and IM entrances, and also provide a lot of opportunities through this platform. And with and collaborating with IO Entrance Helpdesk, Infographics Technology has come to organize this event. The next organization is NextGen. NextGen is an event supporting organization. It supports events. So I'd like to say, if you have any event you want to throw, you want to make it happen, and you are having any trouble, like finding sponsors, finding speakers, or not knowing how to do an event, how to plan the event, then you can contact NextGen or you can contact me for throwing that event. Completing this, I'd like to move to the next slide, which is the simple guidelines which you have to follow through this session. So the first thing is, please maintain discipline. By discipline, I mean please maintain discipline in the chat box. Please maintain discipline in the videos. You know what I mean by that. And also, if you have any query, if you want to ask something, we have options of raising hands and messaging decently in the chat box. So please follow that. The next one is follow the coding along with us. So we'll, along with the theory portions, we'll be doing the coding. So will be helping us with coding, and moderators are there. We have 4 or 5 moderators with us who will be helping you along with the coding. So please ask us for the help and follow with the coding. Don't get back. You will be lagging. And next is, ask us whenever you help. I told you we have a lot of moderators with us. So ask us whenever you need, while the sessions or after the sessions, to the discussion group. You can contact us. The next thing is, get connected to us through the links we will be sharing. So after this, I would like to say thanks, and I would like to hand over to our Sir Prakash sir to take this further. Thank you, Akash, for the session. So I would like to welcome every one of you to this. That it's really about helping people by using computer technology. It would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then
see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. So I hope तपाईहरुलाई यो जुन भिडियो मैले देखाए के इन्फर्मेटिभ भयो होला है। And if you want to have some analytical skills or thinking skill, you should know how to code. तर तपाईहरुले धेरै जनाले सोचिराख्नु भएको होला जस्तो हैन, अब यो डेटा साइन्स क्लासमा हैन कोडिङको त्यति धेरै कुरा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हैन, सो डेटा साइन्स हामी पाइथन युज गरेर गर्छौं हैन, राइट। अनि पाइथनको कोडिङ स्किल तपाईहरुलाई आउनु पर्ने हुन्छ है, एटलिस्ट पाइथन कोडिङ स्किल आउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर अब हाम्रो प्रोग्रामिङ गर्न त्यति गाह्रो त छैन है, प्रोग्रामिङ इज नट दैट मच हार्ड हैन। एन्ड इन दिस सेसन एन्ड in later on, जसरी हाम्रो सेसन हैन प्रोग्रेस गर्दै जान्छ, I can assure you people that you can learn how to code, how to solve any type of data science problem using Python programming language, or like if you or any other programming language of your choice. So कुनै पनि प्रब्लमलाई कसरी हामी अप्रोच गर्ने हैन, अनि त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त प्रोग्रामेटिकली, त्यो कुराहरु तपाईहरुले मजाले सिक्नुहुन्छ है। I can guarantee you people with that thing. Okay, so now before like starting the session, I want to discuss about this data science syllabus with you people. Okay, so data science with Python syllabus. So the main objective of this course will be helping the student to perform data analysis and visualization. Okay, so I'll be also teaching about different tools and techniques to perform different types of data processing, data pre-processing tasks, and how to use that pre-processed data to perform the different types of data analysis, data mining, and perform the predictive learning on that data set. Okay, so data mining task hoस् या machine learning को task होस् या हाम्रो highly advanced हैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को टास्कहरु होस् कसरी परफर्म गर्न सकिन्छ त है, यो कुराहरु तपाईहरुले यो डेटा साइन्स ट्रेनिङबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सो यो जुन छ नि हामीले मैले जुन सिलेबस डिजाइन गरेको छु या जुन हामीले यो सिलेबस डिजाइन गरेका छौं है, यो चाहिँ एकदम बिगिनर स्टुडेन्टलाई को लागि पनि छ, या यदि तपाईहरुसँग पाइथन को स्किल्स अलरेडी छ भने पनि तपाईहरुलाई, या इफ यु हैव सम नलेज अफ डेटा साइन्स देन इट विल बी भेरी मच फ्रुटफुल टु यु पीपल। ओके, सो अकॉर्डिंग टु दिस सिलेबस हैन, to take up this course you should have the basic Python programming skills as well as you should have the knowledge of statistics. अनि मैले यो सिलेबसमा चाहिँ हैन पाइथन कोर्सलाई इन्क्लुड गरेको छैन, करेक्ट। सो यु क्यान सी तपाईहरुलाई मैले सिलेबस शेयर त भएको होला पक्कै हैन, यो सिलेबसमा चाहिँ हाम्रो पाइथन कन्टेन्ट राखेको छैन है, पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कन्टेन्ट राखेको छैन। तर पनि हैन जस्तो धेरै जसो स्टुडेन्टहरु तपाईहरु डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको हुन सक्छ हैन, सो मोस्ट अफ यु आर फ्रम डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स हैन, some of you are studying in secondary level, some are in bachelor, some are studying in master's level, as well as some of you are from totally different fields, like some of you are from management background also, right? So now I have designed a common course so that every one of you can take advantage of that, right? So तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन, हाम्रो जुन आइतबार सोमबार मंगलबार जुन हाम्रो कमिङ आइतबार सोमबार मंगलबारको जुन क्लास हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा सिक्छौं है, जुन चाहिँ हाम्रो कोर्समा इन्क्लुड गरेको छैन। सिन्स यु एभ्री वान अफ यु आर फ्रम डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड हैन, डिफरेन्ट टेक्नोलोजिकल लेभल अफ स्किल्स हैन, सो एउटा कमन पोइन्ट अफ पुग्नलाई सबजनालाई पाइथनको स्किल थाहा भएको हुनुपर्छ है बिफोर स्टार्टिङ द सिलेबस। सो आइतबार सोमबार मंगलबार क्लासमा हामी पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज
ल्याङ्ग्वेजको हैन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा सिक्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो बुधबारको क्लासदेखि हाम्रो यो वेब स्क्रैपिङ हैन या एक्चुअल डेटा साइन्सको सेसन स्टार्ट हुन्छ। अनि यो सिलेबस चाहिँ कसरी डिजाइन भएको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कुनै पनि डेटा साइन्सको लागि सबभन्दा पहिले चाहिने कुरा भनेको के हो, हामीलाई डेटा सेट चाहिन्छ है। अब डेटा सेट कहाँबाट लिएर आउने त है। सो अलरेडी डिफ्रेन्ट डेटा सेट्सहरू एभाइलेबल छ अनलाइन। तपाईँहरूले kaggle.com जस्तो वेबसाइट्सहरूमा गएर या UCI हैन मेसिन लर्निङ रेपोजिटरी जस्तो वेबसाइट्सहरूमा गएर तपाईँहरूले डेटा सेटहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कस्टम प्रब्लम आयो या तपाईँहरूले आफ्नै किसिमको एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिराख्नु भएको छ है डेटा साइन्स स्किल्स या टेक्नोलोजीहरू युज गरेर, त्यसको लागि के चाहिन्छ हामीलाई डेटा सेटहरू चाहिन्छ राइट। अब त्यस्तो खाले डेटा सेट कहाँबाट लिएर आउने त। सो के छ भने हाम्रो वेबमा जसलाई हामी वर्ल्ड वाइड वेब भनेर भन्छौँ हैन, त्यहाँ एकदम धेरै डेटा सेटहरू एभाइलेबल छ। त्यो डेटा सेट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रेप मिन्स हाम्रो डेटाहरू एउटा र अनस्ट्रक्चर्ड फर्मेटमा एभाइलेबल छ। त्यो डेटा सेटहरूलाई के गर्नु पर्यो हामीले, या त्यस्तो डेटाहरूलाई हामीले स्क्रेप गरेर आफ्नो लागि चाहिने डेटा सेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो टास्क भनेको हाम्रो डेटा कलेक्सनको टास्क हो है। सो द फर्स्ट टास्क इज डेटा कलेक्सन है। अनि डेटा कलेक्सनको लागि हामी के सिक्ने, वेब स्क्रैपिङ है। सो दिस इज द फर्स्ट वेब स्क्रैपिङ इन पाइथन है। So that will be your first step toward the data science है, how to collect the data set। त्यसमा मजाले तपाईहरुले वेब स्क्रैपिङ को कम्प्लिट हैन के टुल्सहरु अवेलेबल छ हैन, जति पनि टुल्सहरु अवेलेबल छ कसरी युज गर्ने हैन, कसरी डेटाहरु कलेक्ट गर्ने र डेटालाई कुन फर्मेटमा राख्दाखेरि हैन एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ है। एन्ड द सेकेन्ड स्टेप इज डेटा प्री प्रोसेसिङ। सबैले बुझिराख्नु भएको छ है भन्ने कुराहरु एभ्रीवन। हेलो ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा प्री प्रोसेसिङ। डेटा प्री प्रोसेसिङमा के हुन्छ भने अब हेर्नुस् है, तपाईहरुले या हुन्छ नि वेबसाइट्सहरुबाट डेटाहरु कलेक्ट गर्नुहुन्छ या डिफरेन्ट हैन डेटा सोर्सेसहरुबाट डेटाहरु कलेक्ट गर्नुहुन्छ राइट। अब त्यो आएको डेटाहरु डिफरेन्ट स्ट्रक्चर्स या डिफरेन्ट फर्मेटहरुमा हुन सक्छ है, डिफरेन्ट स्ट्रक्चर्स या डिफरेन्ट फर्मेटहरुमा हुन सक्छ। त्यो डेटालाई मैले के गर्नु पर्यो, पहिला क्लिन गर्नु पर्यो है। सो डेटा प्री प्रोसेसिङमा हामीले के गर्छौं भने डेटा क्लिनिङको टास्कहरु हैन, त्यसपछि डेटाहरुको नेचरको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि त्यो गिभन डेटा सेटलाई हामी एउटा पर्टिकुलर फर्मेट या स्ट्रक्चरमा राख्नु पर्ने हुन्छ है। जति पनि क्लिनिङको टास्कहरु भयो, त्यसपछि फर्मेटिङको टास्कहरु भयो, डेटा स्ट्रक्चरिङको टास्कहरु भयो हैन, त्यसपछि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिसको टास्कहरु भयो, यो कम्प्लिट हाम्रो डेटा प्री प्रोसेसिङ भित्र पर्छ। सो इन डेटा प्री प्रोसेसिङ हामी डेटाको नेचरको बारेमा बुझ्छौं हैन, डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु युज गरेर डिफरेन्ट टुल्सहरु युज गरेर। अब त्यो टुल्सहरु के छ है त्यसको बारेमा हैन बिस्तारै बिस्तारै हामी कुरा गर्दै जाम। तर अहिले चाहिँ जस्ट बुझिराख्नुस् हैन, डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि डेटालाई एउटा पर्टिकुलर फर्मेटमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ, जसलाई के भन्छ हामी डेटा प्री प्रोसेसिङ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा तपाईहरुले डेटा प्री प्रोसेसिङ टास्कहरुको बारेमा बुझ्नुहुन्छ है। अनि डेटा प्री प्रोसेसिङबाट जुन आउटपुट आउँछ नि हैन, एउटा के हुन्छ, एउटा प्रोपर फर्मेटमा हाम्रो डेटा आउँछ है। यहाँ डेटा प्री प्रोसेसिङबाट आएको डेटाहरु एउटा प्रोपर फर्मेटमा आएको हुन्छ। अब त्यो फर्मेटेड डेटाहरु मोस्टली चाहिँ के हुन्छ भने CSV फाइलको फर्मेटमा हुन्छ। त CSV फाइल बुझिराख्नु भएको छैन भने यसलाई तपाईहरुले एक्सेल फाइलको जस्तो बुझ्नुस् है, एक्सेल फाइलको जस्तो बुझ्नुस् कुरा है। सो हामी के गर्छौं भने डेटालाई पर्टिकुलर फर्मेटमा लिएर जान्छौं। अब डेटा पर्टिकुलर फर्मेटमा आइसकेपछि अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौं, डिफरेन्ट टास्कहरु परफर्म गर्न सक्छौं, जस्तो डेटा माइनिङ टास्क हैन, यू क्यान अप्लाई मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम हैन, यू क्यान अप्लाई द डीप लर्निङ एल्गोरिदम है, यू क्यान अप्लाई डीप लर्निङ मेसिन लर्निङ। अब यहाँ के हुन्छ भने डेटाबाट एक्चुअल इन्फर्मेसन निकाल्ने काम हाम्रो यो लेभल 3 मा या स्टेप 3 मा हामी त्यो कामहरु गर्ने गर्छ है। यहाँसम्म आएर हाम्रो डेटाहरु के हुन्छ, र डेटा नै हुन्छ है। अब लेभल स्टेप 3 मा आइसकेपछि हामी के गर्छौं, डेटालाई इन्फर्मेसनमा लिएर जाने काम गर्छौं। सो हाम्रो मेन एम के हुनु पर्छ, एज अ डेटा साइन्स प्रोफेसनल हाम्रो मेन एम के हुनु पर्छ, डेटालाई चाहिँ इन्फर्मेसनमा कसरी लिएर जाने त, डेटाबाट इन्साइट कसरी डिराइभ गर्ने, दैट शुड बी योर मेन टास्क और योर मेन गोल
right? So that data science, every one of you are taken up the data science course. So the main aim of you people should be how to extract the meaning from the given data set. How to extract insights from the given data set, how to extract the information from the given data set. I hope every one of you getting the point, right? So this is our main aim हुनु पर्छ, है ल त अब यति भइसके पछाडी हैन अब यही हिसाबले हाम्रो सिलेबसहरु डिजाइन भएको छ है जुन सिलेबस हाम्रो डिजाइन भएको छ इन्फोग्राफीको जुन सिलेबस त्यही हिसाबले डिजाइन भएको छ सरले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन सो पहिला हामी वेब स्क्रैपिङको बारेमा सिक्ने for using different Python tools and libraries like Beautiful Soup, Python request, and parsing different types of data format like JSON, XML, etc. This पछाडी यहाँ तपाईहरुले वेब स्क्रैपिङ एउटा फ्रेमवर्क छ हाम्रो स्क्रैपी भनेर त्यो स्क्रैपी फ्रेमवर्कहरुको बारेमा पनि सिक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा सबैजनाले नोट डाउन गर्ने आफ्टर कम्प्लिसन अफ इच युनिट और इच टपिक तपाईहरुले एउटा प्रोजेक्ट सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तो मैले वेब स्क्रैपिङको टपिक कम्प्लिट गरे त्यस पछाडी तपाईहरुले के गर्नु पर्यो वेब स्क्रैपिङ रिलेटेड म प्रोजेक्ट असाइन गर्छु एउटा हैन या एउटा टपिक असाइन हुन्छ हाम्रो तर्फबाट या तपाईहरु कुनै इन्ट्रेस्ट तपाईहरुसँग कुनै टपिकहरु छ त्यो टपिकमा तपाईहरुले प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ कम्पल्सरी फर एभ्री वान अफ यु है अनि मात्र सिक्न सकिन्छ है सो प्रोजेक्ट गरे पछाडी मात्र रियल वर्ल्डमा कसरी काम हुन्छ भनेर सिक्न सकिन्छ त्यस पछाडी हाम्रो यो डिफरेन्ट पाइथन लाइब्रेरीजहरु डेटा साइन्स लाइब्रेरीजहरु के छ है यो नम्पाईहरु छ है त्यस पछाडी भयो प्यान्डाजहरु भयो म्याटप्लोटलिबहरु भयो मिन्स यस्तो खाले डेटा साइन्स लाइब्रेरीहरु कसरी युज गर्ने हैन सो हाउ टु यूज दिस टुल टु एक्सट्र्याक्ट म्याक्सिमम इन्फर्मेसन टु अन्डरस्ट्यान्ड द डेटा टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचर अफ डेटा हैन यो टुल्सहरु युज गरेर हैन डेटा फर्मेटिङ गर्ने काम डेटाको नेचर बुझ्ने काम हैन डेटामा डिफरेन्ट एनालाइसिस गर्ने कामहरु परफर्म गर्छ है हामी सो यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा बुझ्छौं र डिटेलमा हामी स्टडी गर्छौं है सो त्यसपछि यो टुल्सहरु युज गरेर हामीले गिवन डेटा सेटमा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ सो आफ्टर कम्प्लिसन अफ अल दिस टपिक्स तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि पनि एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो गिवन डेटा सेटलाई एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिस गर भनेर केही क्वेशन्सहरु दिएको हुन्छ त्यो क्वेशन्सहरुको आधारमा तपाईहरुले डेटा एनालाइसिस परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँसम्म आउँदाखेरि हैन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइसिस समाउँदाखेरि तपाईहरुले एटलिस्ट दुईवटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ है त्यसपछि हामीसँग डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स सो त्यसले के बुझ्नु पर्छ भने हैन अब मेसिन लर्निङको कोर्स या डीप लर्निङको कोर्सहरु लिइसके पछाडी या डेटा फिल्डमा आइसके पछाडी तपाईहरुलाई बेसिक स्ट्याटिस्टिक्सको नलेज हुनु पर्छ हैन सो डेटा साइन्स इज अल अबाउट म्याथ तर यदि म्याथ आउँदैन भने पनि हैन जुन बेसिक म्याथहरु छ त्यसको बारेमा अलिअलि तपाईहरुलाई जानकारी हुनु पर्छ यदि छैन मिन्स यदि त्यति धेरै हाम्रो कन्सेप्ट छैन भने पनि केही छैन सो विल बी स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच ओन्ली right we'll be starting from scratch we'll try to cover all the topics so that every one of you whether you are from different educational level or from different professional background every one of you can get some knowledge or every one of you can understand the concept है त्यही हिसाबले म सिलेबस अगाडि बढाउँछु है त्यसपछि हाम्रो मेन डीप लर्निङ सो यसमा चाहिँ के छ भने हामी मेसिन लर्निङ तिर नगएर दिस हैन सिलेबस इज डिजाइन फर डीप लर्निङ टास्क अब डीप लर्निङ आइसके पछाडी के हुन्छ भने हामी मेनली न्यूरल नेटवर्कहरुको बारेमा पढ्ने र बुझ्ने हो हैन किनकि हाम्रो जुन छ नि हैन जति धेरै डेटा कलेक्ट भयो नि हैन मिन्स जति धेरै डेटा छ हामीसँग त्यति धेरै हाम्रो डीप लर्निङ एल्गोरिदमहरुले एकदम धेरै काम गर्छ यो तपाईहरुले डीप लर्निङको बारेमा केही थाहा छैन भने पनि हैन चिन्ता मान्नु पर्दैन विल बी स्टार्टिङ फ्रम प्योर स्क्रैच है डीप लर्निङ एल्गोरिदमहरु सो डीप लर्निङ एल्गोरिदममा हामी हैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड मोडलहरु कसरी युज गर्ने कसरी डेभलप गर्ने र त्यो मोडलहरु युज गरेर फोरकास्टिङहरु कसरी परफर्म गर्ने त हैन सो यसमा पनि हैन डिफरेन्ट टास्कहरु छ डिफरेन्ट फोरकास्टिङको डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छ त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा बुझ्छौं र स्टडी गर्छौं है अब मेन कुरा के मिन्स अब हाम्रो यति भइसके पछाडी हाम्रो कोर्सको लगभग पाठहरु हैन मिन्स कम्प्लिट हाम्रो डेटा साइन्स मिन्स एआई र मेसिन लर्निङकै टास्कहरु हो हैन यहाँसम्म आउँदाखेरि है जेनेरेटिभ डीप लर्निङ सम्म मिन्स डिफरेन्ट टाइप्स अफ डीप लर्निङ आर देयर है सो यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईहरुको मेजर पार्ट डेटा साइन्सको मेजर पार्टहरु सकिसकेको हुन्छ र यो पार्टमा तपाईहरुले सबजनाले हैन एउटा डीप लर्निङ बेस्ड या मेसिन लर्निङ बेस्ड एल्गोरिदम प्रोजेक्टहरु कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ एटलिस्ट एउटा सो दैट प्रोजेक्ट क्यान बी हेल्पफुल फर
हैन या तपाईहरुले हायर स्टडीहरु गरिराख्नु भएको छ भने त्यो हायर स्टडीहरुमा पनि काम लाग्न सक्छ हैन सो यदि तपाईहरुले कतै जब अप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो जबमा काम लाग्न सक्छ या तपाईहरुको डेटा साइन्स पोर्टफोलियो बिल्ड अपमा पनि काम लाग्न सक्छ अभियसली हैन तपाईहरुले डेटा साइन्स पोर्टफोलियो बिल्ड गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने यस्तो खाले प्रोजेक्टहरु तपाईहरुलाई काम लाग्छ है सो आई होप एभ्री वान अफ यु गेटिङ द पोइन्ट सो तपाईहरुले यहाँसम्म आउँदाखेरि 3वटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ लाइक इफ यु एनी वन अफ यु इन्ट्रेस्टेड इन रिसर्च वर्क हैन यदि रिसर्च वर्कमा एकदम धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सो तपाईहरुलाई हामी रिसर्च पेपरहरु पब्लिश गर्न पनि हेल्प गर्छौं र कोर्स कम्प्लिट भइसके पछाडी पनि जतिजनाले कोर्स लिनु भएको छ तपाईहरुलाई चाहिँ हैन यो प्रोजेक्टहरु कम्प्लिट गराउनमा रिसर्च वर्क र पेपर पब्लिश गराउनमा हाम्रो टिमहरुबाट सकेसम्म सहयोगहरु हुनेछ है सो आई होप एभ्री वान अफ यु अन्डरस्टुड द कन्सेप्ट केही क्वेशन्सहरु छ भने भन्दा हुन्छ मलाई है सबजनाले बुझ्नु भयो हैन मैले भने कुराहरु सो आई वान्ट एभ्री वान अफ response from every one of you so please so 26 जना पार्टिसिपेन्टहरु जस्तो देखिरहेछ म सो सबजनाको आउनु पर्यो है बुझिराख्नु भएको छ कि छैन सो मैले नि पढाउने हो तपाईहरुलाई सो त मैले भने कुरा तपाईहरुले एटलिस्ट बुझ्नु पर्यो है since this is a introductory section हैन सो म त्यति धेरै हैन कुराहरु मिन्स कुरा गर्नु भन्दा हैन हामी कोडिङहरु नै गर्छौं सो आज इन्ट्रोडक्टरी सेसन भएको कारणले हैन यस्तो कुराहरु पनि गर्नु पर्ने हुन्छ स्टुडेन्टहरुले बुझ्नको लागि है ओके सो आई थिंक मेरो सेसन हैन यो इन्ट्रोडक्टरी सेसन मेरो यहाँ सकेको जस्तो लाग्यो मलाई है सो आई विल बी ह्यान्डिङ ओभर द सेसन टु आकाश एन्ड ही विल डिसाइड हैन हु विल स्पीक नेक्स्ट Yeah, thank you, sir. थ्यांक यू एभ्रीवन And now we will be going on introducing our instructor, our moderators, and few of the guest speakers. Also, we will have introduction from all of you. So all of you, let's get ready. Monishta, can we start from you? Hello. Am I audible? Yeah, we can hear you. Yeah. Good evening, all. Myself, Manish Jaiswal. Currently, I am enrolled as a data science student at Indian Institute of Science, Bangalore, IC. So I'll be one of the moderator for this course, and I'll be guiding you through different process of placements, as well as like in between of the course, whatever difficulties you will get, you can just message us. I'll be one of the moderators, so I'll be helping you there. And even we have other guest speakers and moderators, so they will also be sharing their experiences, industry experience, as well as academic experience. So let me introduce to our team. So I need to share my screen, right? Now I'll be sharing my screen. Is my screen visible? Yes, it is visible. Okay. So these are our team members who will be like our guest speakers and moderators, and we already introduced our instructor. So I would like to request Miss Aditi to introduce herself. She'll be our one of the guest speaker, and she is from industry. She is working as a data analyst. So Miss Aditi, can you please unmute yourself and just introduce about you? Okay, am I audible? Your voice is so low, so can you manage sound? And even you can turn on your camera. It will be like My camera good is for on. audience to. Okay, my camera is on, so is it Okay. visible? Still your voice is not so good. Akash, can you confirm? Are you people able to hear her?
Yeah, it is very low. We also can't hear. Aditi, can you please just check your Yeah, mic? I'm checking it. Okay, now is it working? Yeah, it's fine now. Okay, I turned my camera on also, so you guys can see me or not. Just Manish, confirm me that whether you can. Let me check. Yeah, we can hear you, but we can't see you. Agas, where can I minimize my screen? Uh, just stop the screen sharing. Okay, yeah. Your camera is not on, I guess, Hmm. Aditi. Hmm. Now it's on, but I don't know why. Okay, no problem. You can go ahead. Okay, let me off. Um, so first of all, good evening, all of you. My name is Aditi Jaiswal and currently working in EY, Ernst& Young Bangalore, as a role of analyst in tech consultant data scientist, which is already told by Manish. So as per my information, you all are gathered here to be a future data scientist, right? I want an interactive session, so I'd like everyone to just, good. Yeah. People I request all of you to unmute Akash. Can we unmute them Yeah, and I have allowed let them them to unmute interact themselves. so that it becomes more interactive? And even if they have any queries, they can ask to Aditi directly because she is in industry, so it will be much helpful to people. Okay. So first of all, I'd like to give my special thanks to Mr. Manish who had invited me to attend the session so that I could talk about my life journey, that how I am I would be a data scientist just after my BTech, as it's most of the people dream job to uh, to be a data scientist as a fresher and to come into a well-known reputed companies, like as I'm working in EY, which comes under four big farm in world. So yeah. So before going into depth, let's I'd like to just talk about myself, my life background, like my education and all, so that you all guys can relate easily that I'm actually one of you only. So basically, I had done my 11th and 12th from Kota, India. So, but still, I didn't qualified. Like I didn't got into any IITs or NIT. Uh, but I can say those 2 years is actually I was able to increase my logical thinking and my mathematical part observation. And data scientist is all about that. Means your basic statistic mathematics points should be very, that basic thing should be very strong. So yeah. So and I had done my BTech from MIT Pune in domain computer science in 2021 passing year. And when I was in college, like in my third year, like in sixth semester, I joined data science course. Like you guys are planning to join, means you are here. It's a course. So I joined a data science course and given my 1 year and a productive of 6 hour daily. After like it means like college time, I was like carrying both college also and this course also. And after that, when I completed, then I started applying for job. So total I got total four offer letters, two from my college and two from my own. So and I got EY, it was off campus drive. So now, like how to apply for off campus drive and all that thing, it's completely a different, means you need a different session. And how to prepare for interview, that also we'll discuss in future. So first of all, it's very important for all of you to just learn the things. So so from my side, I'd like to say everyone just study hard and hard as much you can do. And if you have any query, you can ask with me now also, and I will be giving my detail in message, so you can ask there also. So Yeah, and thank you she will very much. also be taking some of the topics of this course.
So we'll inform you about those things later. So if you guys have any question, you can just ask her in brief if you want any answer. Otherwise, we can have interactive session with her in further sessions. Ma'am, I want to ask. Ma'am, I want to Yeah. ask that. Can you please Yeah. just give glimpse of like what type of data you get in daily work, and what you do there? Just overview in real life in your job. Real life data you're asking, right? Like what sort of data you work on at UI? Yeah. Like Excel sheet data is there. So means suppose if there any kind of a business peoples are like there in industry people, and they want their business to be, means they want to predict the next future, that like whether to invest, whether which gender they are, means which gender, like you can see in YouTube and all videos are shared. So the videos are related to what you are actually like searching. So these kind of data, like the future the past data they have, they shared with us. And our work is to like apply model and visualization and all. So is that clear? Yes, ma'am. Okay, thank you. Any more questions? Hello, hello. Yeah, you are audible. Oh, my question is Hello. Yeah, Anil has one question. Data analyst and data scientist are two different roles with different responsibility. So yeah, those are like somehow they have overlapping roles, but yeah, they are two different roles. So those things will be talked by Prakash sir basically. Hello. Yeah, you are audible. Can I add on your point? If Yeah, you can. Okay, so data scientist is basically like AI, ML. AI means artificial intelligence, ML machine learning, deep learning. When we collab all these, then it comes as a data scientist. But analyst is basically the visualization part. It's the very like it's the basic. Now, analyst comes under data scientist. So data scientist is very big thing. Okay, clear? Any other queries? If there are no queries for Aditi, we'll proceed ahead with Vikas. Yeah, let's complete the introduction first, and then we will. Okay. So thank you, Aditi, so much for this introduction session and even solving queries of different students. So now I would like to request Vikas to just give a short introduction about himself. Vikas, can you please start with? Am I audible? Yeah, Vikas. Whether my video is visible? Yeah, you are visible. Thank you, Manish, for giving me this wonderful opportunity to meet aspiring data scientists. Actually, right now I'm doing my master's in computational and data science from ISC Bangalore, and I got placed in a very good firm. And my graduation in mechanical engineering.
core I want to say that data science is multidisciplinary domain, and the skills that you will learn here will be used in many industries like healthcare, finance, education, or any of the sector that you can think of. We can use this type of the skills. It will be very useful to you. And I will be also taking some of the lectures. I am very my area of interest in data science lies in the optimization of the algorithm. Yeah, thank you, Vikas, for this short introduction. Yeah, as Vikas said, he will also be taking some of the lectures, and he will be also sharing his experience about placement and all. So we will have very wonderful sessions. So guys, just wait for our further sessions and be prepared with the sessions we'll be going through, so that we can go from beginner level to industry level, like because we have already some people from industry and also research assistants. So our next guest is Rabi, who has already introduced himself in our past Python for data science session. So for today we have like this many introductions, and Akash, further what are the plans? Akash, I will hand over to Akash about further plans. Yeah. Thank you, Manish. Let's introduce everyone. First, starting with Anku ma'am. We'll have a sort of introduction in the pattern, just the name. You can mention your name and your affiliation. Yeah. Basically the those, and further if you want to add anything, you can. Anku ma'am, can you please unmute yourself and introduce? I think Anku ma'am is busy, so we can go ahead with others. Akash. Yeah, let's start with the alphabetical. Akash, just a second. Like I want to add something here. So okay. I want every one of you to introduce yourself, specify your name, and why did you opt for this course? Why data science? Okay, so that we can, like in the further session, we can take our course in that manner only, and I can guide you people throughout the course. Okay, so please follow this format: name, hometown, background, and motivation for this course. Okay, thank you very much. So Akash, I think you should tell these people to start. Like you can call out their names. Okay, I'll call out the name one by one. Yeah, starting with the alphabetical order. Anil Rai, can you please unmute yourself and start with your introduction in the pattern sir told. Just the name, hometown, the faculty you belong, and your motivation to this course. You can just mention their name alphabetically or any pattern so that they can start. Otherwise, everyone just thinks of next people to start. Anil, right? Am I audible? Hello. Yeah, Anil. So good evening, everyone. My name is Anil Rai, and I'm from Kopan, Kathmandu. And do I also need to start my video? If possible, it would be better. So good evening, everyone. My name is Anil Rai, and I'm from Kopan, Kathmandu. And so talking about the background, I have recently completed my bachelor's in
Information Technology Research Society from Swan International Business School, which was affiliated to IUKR, Infrastructure University of Kuala Lumpur. And recently, I'm working as a full-time software engineer, and I have talking about white data science. I have always been very fascinated about machine learning, artificial intelligence, and deep learning. So I also have got a chance to take part in workshops about the AI ML, and I didn't get any chance to study further about the data science, and also I came across this post about the data science course, and I've also took part in the 4 days workshop for the Python, and it has been very fruitful to me. And yeah, that's pretty much it. So the main reason for data science was my interest and my love towards AI and ML. Thank you. Can you mention next people? Yeah. Anjali, please. Hello, my name is Anjali Deswal. My hometown is Birgas, and I have completed my bachelor from Kurukshetra University in 2020. Generally, now I am doing internship in also machine learning from AWS. And now I want to move towards data science. That's all. Oh, okay, we can Yeah, the move next to next. one. Anmol. Hello. Hello. Am I audible? Yeah, you are audible. My name is Anmol Jaiswal. I am from Birganj. I just completed my class 12 from National Protect College. I took science so that I can pursue my degree in engineering. So I am applying for computer science engineering in different colleges. And I'm also preparing for IOE. Yeah, that seems very interesting. I saw your Facebook post for data science, 4-day data science course. After that, I am interested in doing data science courses. Thanks a lot for joining this session. We expect that we also hope that you will be like working hard to progress with this course because as we will be starting from zero level, but we need to gear up to catch up because in 1 month we will be doing many things. So we expect you to work hard as you are from +2 background. So next one, Akash. Yeah, Anushil Timalsina. Hello, am I audible? Yeah, audible. Good evening, everyone. I am Anushil Timsina. I live in Bhaktapur. I am third year student of Bachelor's in Computer Engineering in Khapu College of Engineering. And the thing that attracted me about data science is the mixture of mathematics with coding. Thank you. Yeah, the next one is Baburam. Hello. Hello. Next one, can we introduce? Hello. Yeah, bro, you are audible. Hello. Good evening, everyone. I am Bauram Chaudhary from Dan. I am audible, sir. Yeah, you are audible. I had just completed BE in electrical engineering. Now I wanted to switch my career towards machine learning and data science. So I had taken this. So I had taken this training.
Nowadays, Okay. I am learning Python, machine learning algorithms, etc. I had seen the Facebook post about this course where our lecturer from Pulsog had been giving the training. So that attracts so much because I get chance to learn from my own mother tongue language. Thank you. Yeah, that seems very interesting that you got attracted towards our native language. And yeah, seems interesting that you being from electrical background also you are interested toward data science. So it's not about total transition. Let me tell you, even you can apply data science things to electrical engineering stuffs also. So it will be like not much of transition, but also just uh, incrementing or like just adding some additional skills to your already the skills you already have. So next one, can you please go ahead with? Yeah, Vivek is next. Hello everyone, good evening. This is Vivek Raskarki from Kathmandu. So I have done my bachelor in electronics and communication engineering. Currently I am working with telecommunication industry. Why I choose data science is I want to use data science tools and techniques to replace my daily work because I have to do a lot of work in Excel for data analytics, visualization, manipulation, each and everything. So I want to replace Excel with Python programming language. That's why I have joined this course. That's all. Thank you. Thank you so much. Next. Yeah, the next one is Vijay Bhatta. Yeah, Bijay, can you please unmute Hello. yourself? Hello everyone, I'm Vijaya Bhatta. I live in Jaulakhel, Lalitpur. I have completed my bachelor's in computer engineering. From February, I will be starting my classes for MSc in data science in Fuso campus. I do not have programming knowledge before. So since I have already joined as data science student, so I must learn data science, learn the Python, everything. So this course is very important for me, and it will be like a candle for me to move more in my career wise. Thank you. Yeah, congratulations, Bijaya ji, for getting admitted in one of the topmost college of Nepal. Yeah, data science. This is second batch of data science at IU Pulchuk. So it will be like very good for you to start with your academics after this course. So yeah, please go ahead with next person. Next one Hello is everyone. Jeevan. Yeah. This was now. Can you hear me? I'm Biswas. Yeah, yeah, Biswas, we can hear Yes, you. yes. I'm Biswas Koidala. I'm from Kathmandu. I have already completed my bachelor and I'm in second year in my master's in data science Pulso campus. I did this course because I'm just developing machine learning model and I'm working on it. But I just doing this course so that I could get some help from here. That's it. Thank you, Biswas. So next one. Jeevan. Jeevan. So hello everyone. So Sunny Ragnavesan. So Yeah. yes, I am Jiwan Pun from Chakrapat. I'm a chartered financial analyst and currently pursuing another program FRM2. So as an analyst, we have to deal with the data also. So analyzing the things over there also. So I believe the data science program will hugely add on my profession. So I wanted to join this. Thank you.
Hello. Yeah, thanks a lot. Okay. And can we please proceed with next one? Juhi. Good evening, everyone. I'm Juija. I'm from Rajpras and currently pursuing my bachelor's degree in electrical engineering at Central Campus. I'm fourth year student. Now talking about motivation for this course, since I am electrical engineering student, we have to deal with a lot of data for load forecasting in order to set up several hydropower project, past 10 years, 20 years data. And I think data science can help me for my profession. So I came up to with this course and I think I will learn from this course. That's all. Thank you. Yeah, the next one, Chitish. Namaste everyone. Good evening. Good evening. My name is Chitish Koini. I am from Panau district, and I'm currently doing Bachelor in Computer Engineering. And I'm hopeful that this course will be helpful in my career. Yeah, can we please, thank you, Chitish. Can we please proceed with next one? Manjil. Okay, hello everyone. I'm Manjil Karki. I'm currently studying B Computer from Khopa College of Engineering. Talking about my motivation to study data science was all about interest. I was searching for what I would be doing after B, and I came up with very few options, and I got to know there is something called data science. So I looked for it, and I found that data science was something I would be doing in my future. So this is all about my interest, maybe. Yeah, that's all. Thank you. Nima. Hello, Nima. Hello. Azur. Hello. Yeah, we can hear you, Nima. Is it audible? Yeah, you are audible. Please go ahead. It's me, Nimatindi Sherpa. I'm from Solukhumbu district. And, currently, I'm staying here at Boda. Currently, I'm doing my study in bachelor in computer science, where I'm also a student of our professor in Sunmay College, and I'm the last year student. Thank you so much for this infographic technologies, for having such a wonderful opportunity to students who are from the different background, having for having this kind of opportunity, for giving such kind of wonderful opportunity. And I'm really much interested on this data science field. I already asked lots of questions to our sir, professor, and even he gave answer, and he guided me as very well. And that's it. Ravin. Hi, I am Robin from Lalitpur. I have completed my bachelor's in information technology. And simply, I have interest in data science, so I managed to join this course. Thank you. Thank you, Robin. Can you please go ahead with next? Ritika. Good evening, everyone. I am Ritika Jaswal and I am from Nisgat Bara. I am pursuing computer engineering in Advanced College of Engineering.
and currently I am in 6th semester. So talking about data science, as a computer engineering student, we have to do some projects. So this course will be very helpful in research works and also in my projects, and also for my career in future. So yeah, that's all. Thank you. Thank you, Ritika. Sandhya Can we next. please? Sandhya. Nice. I think we should move to next. Sankat, Rukaya. Am I audible? Yeah. Hello, everyone. Myself, Sangat Rukaya. Currently, I am studying at Khopa College of Engineering, Bhaktapur. At present, I don't know how I will pursue my career, in which field I will pursue my career. So I am just hitting in random stuff. During this course, I hope it will attract me, and I will Sure. I'll decide my career then. Yeah, I'll be Thank sharing you. some of the scope about data science after this introduction session. So, Akash, are we done with the introduction Yeah, session? we have a last one, Sukriti. Yeah, Sukriti, please. Yeah, congratulations to her, as she is one of our 100% scholarship holder. Sukriti, can you please unmute and introduce about yourself? Am I audible? Your voice is not that audible, like though you are unmuted. Can you still not hear me? No, like your voice is not clear. It's very low. Can you please check your mic or just remove your headphone? Yeah, sure. What now? Can you hear me now? Yeah, it's fine now. Hello, everyone. My name is Sukriti Kanal, and I'm from Jabel. Talking about my background, I am a member of a professional body, Association of Chartered Certified Accountants, UK board. And since I want to take up data science as well as business analytics for my further studies, I guess that is what led me to this course. And I'm very grateful that I attended the 4-day seminar as well, although I do not have that much of knowledge in Python programming. So I'm hoping that this class is going to help me a lot. Thank you. Thank you, Sukriti. So we can see people from different backgrounds joining this session. And yeah, like talking about data science is in current scenario, data science is everywhere, like not just limited to computer science, but data science is for everywhere, because we need analytics, we need to optimize things in every sector, whether it is medical, agriculture, banking, financial, everywhere. So people being here from different backgrounds, so that seems very interesting, and even we'll be exploring this data science stuffs, and we'll be having projects. So based on your background, I request you to choose your project so that it becomes fruitful for and useful for both of it, like it becomes useful for this a training session project as well, and even for your own task, whether it is academic or some professional, something like that. So if you have any further questions related to us, let me know. I'll be answering you, and if it's related to other people, we can just forward it to other our guest speakers or moderators. And talking about resources and all, like you can just ask whatever to follow for now, or something else if you wish. Anyone, any queries? I think we should have the queries at the end, and let's continue with the classes with Prakash sir. We'll be having class also, right? Yeah. Today? Yeah, okay. Yeah, introduction class and basics of Pythons. For those who have not Please. attended the Python course. And Please proceed with that. Okay, so thank you so much, every one of you, and Akash and Manish for managing this session. So now
I will take off from here. I will not start Python basics, but I will tell you people like what we have to do to start with the data science and Python programming language. Okay. So सबजनाले हैन एकअर्काको introduction सुन्नु भयो होला हैन. So all the students are from different background and from different educational level, right? So अब question आउँछ हामी यो सेसनलाई कसरी अगाडि बढाउने so that हैन every one of you can get benefited out of it, right? So यदि मैले यसको टाइमलाइन बनाए भने या एउटा let us say this is our end point or this is the thing that we are trying to achieve, like we want to learn the data science, right? अब data science start गर्नलाई के चाहियो हामीलाई Python programming language को स्किल चाहियो हैन. यहाँ दुई किसिमको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ अहिले है तपाईहरुमा. So those who know Python already हैन Python जान्ने अनि अरु के हुनुहुन्छ Pythonहरु means Python programming language नजान्ने or absolute beginners. So some of you are absolute beginners and some of you already know Python. So there is a bridge, means there is gap between them, right? So मैले के गर्नु पर्ने हुन्छ भने absolute beginner लाई अब Python programming language हैन सिकाएर यो स्टेजमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ. त्यसपछि मात्र हामी के गर्न सक्छौं स्मूथली यहाँसम्म जान सक्छौं, राइट? है सब के गर्नु पर्यो absolute beginner ले Python programming language को स्किल सिक्नु पर्ने हुन्छ, right? So Python programming language skill सिक्नलाई मैले तपाईहरुको लागि 3 दिनको समय राखेको छु हैन. So next coming Sunday, Monday and Tuesday, right? So Sunday, Monday र Tuesday को ड्युरेसन मा हामी Python को complete हैन means हाम्रो data science skill को लागि चाहिने जति पनि Python हरु छ त्यो complete Python को हैन means data science skill को लागि चाहिने Python programming language को जति पनि concept हरु छ त्यो कभर गर्छ हामी, right? So whether we are from different background, different educational level, different professional, हैन, you do not have to worry about that. So तपाईहरुले just के गर्नु पर्यो मैले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. So if follow the instruction and my advice, you can definitely do to this point, and once every one of you are at this level, then we can start with the data science syllabus. Right? So if तपाईहरुलाई Python आउँछ हैन means if you already know Python and if you are already doing coding in Python, then also please do not miss this and starting session. Sunday, Monday, Tuesday को सेसनहरु प्लिज मिस नगर्नुस्. त्यसमा हामीले चाहिँ हैन Python programming language जस्तो Python छ नि हैन, Python हामी डेटा साइन्स को लागि मात्र नभएर हैन डिफरेंट सफ्टवेयर डेभलपमेन्टहरुको लागि पनि युज गर्छौं हैन. सो Python चाहिँ बेसिकली हैन डेटा साइन्स को लागि हैन त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु होला. त्यही भएर I want every one of you to start the session from Sunday only. So please do not miss these sessions. Okay, बुझिराख्नु भएको छ सबजनाले? यो सेसनहरु प्लिज कसैले मिस नगर्नुस् है. अब यसो छ नि अब अनलाइन क्लास भए पछाडी हैन अब रेकर्डिङ अवेलेबल गराउन नि सकिन्छ, यताउता नि गराउन सकिन्छ. तर यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब लाइभ सेसनमा के गर्न सकिन्छ क्वेशनहरु आस्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु मजाले. त्यही भएर हामीले इन्ट्रोडक्सन सेसन नि गरायौं तपाईहरुलाई सो दैट नन अफ यु विल फिल एसेम्ड आस्किङ द क्वेशन हैन. एकै क्वेशन छ भने मजाले हैन डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ क्लासेसहरुमा. सो प्लिज हैन रेकर्डिङहरु हैन रेकर्डिङहरु त अवेलेबल हुन्छ नि युट्युबमा, तर त्यो रेकर्डिङहरुतिर नजानुस् हैन. सकेसम्म तपाईहरु क्लासेसहरु एटेन्ड गर्नुस् है. So that we can have more informative sessions हैन, we can discuss more about ideas हैन, more about the like anything you do not know हैन त्यसको बारेमा हामी मजाले डिस्कस गर्न सक्छौं क्लासेसहरुमा है. सो मेनली एब्सोल्युट बिगिनरहरुले क्लासेसहरु मिस नगर्नु होला. It my request, like if you really want to learn the data science, please do not miss this 3 days classes है. यदि मिस गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई फेरि हाम्रो यहाँबाट पिकअप गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ है. सो बुझिराख्नु भएको छ सबजनाले? प्लिज I want some responses here. बुझिराख्नु भएको छ भने कुराहरु है. बुझिरहेछ. So please do not miss this session है. आइतबार सोमबार त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै यसमा टाइम वेस्ट गरे मिन्स Sunday, Monday को Tuesday को सेसन प्लिज तपाईहरुले मिस नगर्नुस् हैन. अनि अर्को कुरा हाम्रो पछिल्लो वर्कशप को भिडियोजहरु जसमा चाहिँ मैले बेसिक पाइथन को बारेमा हैन कुरा गरेको थिए त्यो भिडियोजहरु हाम्रो
अलरेडी युट्युब च्यानलमा एभाइलेबल छ हैन। सो जस्ट तपाईहरु त्यो भिडियोहरु एकचोटि हेर्नुस् है, केही नबुझे पनि केही छैन, एटलिस्ट भिडियोज एकचोटि हेर्नुस् हैन, त्योबाट केही आइडियाजहरु त आउँछ होला हैन। सो त्यो कुराहरु फर्दर हामी सन्डेको क्लासेसहरुमा मजाले डिस्कस गर्न सक्छौं है। अनि अर्को कुरा, हाम्रो प्रिभियस वर्कसपको भिडियोज र कोडहरु अलरेडी मैले गिटहबमा राखिसकेको छु। आई डोन्ट नो तपाईहरु कतिजनालाई गिटहबको बारेमा थाहा छ हैन। सो गिटहब एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौं भने हामी आफ्नो कोडहरु अपलोड गर्न सक्छौं है, इन जनरल सेन्स हैन। जनरल टर्म भन्दाखेरि हामी लेखेको कोडहरु एक ठाउँमा हैन डिपोजिट गर्ने रेपोजिटरी जस्तो हो हैन गिटहब भनेको। सो मैले के गरेको छु भने अस्तिको डेटा साइन्स ट्रेनिङको हैन जति पनि कोडहरु गराएँ मैले क्लासेसमा या वर्कसपमा, त्यो सब थोक मैले यहाँ राखिदिएको छु गिटहबमा है। सो तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर द एब्सोल्युट बिगिनर्स है, प्लिज यो डे 1 भन्ने जुन फाइल छ है, डे 1 भन्ने जुन फाइल छ त्यसको इच एन्ड एभ्री कन्टेन्टहरु पढ्नुस् एकचोटि है सबजना। सो एभ्री वान अफ यु प्लिज गो थ्रु इच एन्ड एभ्री कोड हियर हैन। जति पनि कुराहरु लेखिएको छ एक्जिक्युट गरेको छ कम्प्लिट कोडहरुबाट जानुस् र ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन। सो अलिकति यहाँबाट तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने क्लासमा बुझ्नु एकदम धेरै सजिलो हुन्छ है। यो अलरेडी एभाइलेबल छ, यसको लिंक म फेरि पनि च्याट बक्समा राखिदिन्छु र हाम्रो हैन फेसबुक पेजको चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि यो पुरा पब्लिश हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा पनि तपाईहरुले ट्र्याक गरिराख्नुस् है। सो प्लिज यो तपाईहरुले हैन फलो गरिराख्नु भएको छैन भने प्लिज फलो हैन, सो दैट जति पनि इन्फर्मेसनहरु हामी अपडेट गर्छौं त्यो इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुसँग पुगोस् है, किनकि अहिले अनलाइनमा त्यो एउटा मात्र माध्यम छ अहिले हैन गर्नलाई। सो यो लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गरिदिरहेको छु। प्लिज एभ्रीवन प्लिज कपी दिस लिंक एन्ड प्लिज बुकमार्क इट हैन। यो लिंक कपी गरेर प्लिज बुकमार्क गर्नुस् है। यसमा चाहिँ डे 1 भन्ने जुन फाइल छ त्यो फाइलको इच एन्ड एभ्री कोड तपाईहरुले एक्जिक्युट गरेर हेर्नुस्। एक्जिक्युटहरु कसरी गर्ने त्यो मैले सिकाउँछु तपाईहरुलाई है। जस्ट बेसिक मात्र, बढी टाइम लिदिन होला आज क्लास सेसनमा, सिन्स दिस इज द इन्ट्रोडक्टरी सेसन हैन। हाउ टु युज गिटहब। सो अहिले के गर्नु ओके विजय, सो व्हाट यु क्यान डु इज जस्ट गो थ्रु दिस लिंक हैन, जुन मैले लिंक शेयर गरेको छु। Select all and paste the link over here. हाम्रो मेसेजमा एउटा लिंक छ, त्यो चाहिँ क्लिक गर्नुस् है। मेसेजमा मैले एउटा लिंक प्रोवाइड गरेको छु, त्यो लिंक प्लिज क्लिक गर्नुस् है एभ्रीवन। सबैले प्लिज फलो गर्नुस्। धेरै जना यहाँ न्यूबीज हुनुहुन्छ, सो बिगिनरहरु प्लिज फलो गर्नुस् र अहिले नै गरिहाल्नुस्, नत्र पछि होला नहोला। हजुर त्यही भएर सो यो लिंक तपाईहरु फलो गर्नुस् या लिंक क्लिक गरेर त्यो लिंकमा जाने, सिम्पल है। सो एभ्रीवन यति गर्नुस् त सबजना। सबैको भयो यति? इफ भयो भने हामी प्रोसिड गर्छौं। सबैले एकचोटि कन्फर्म गर्नुस्, रिप्लाईहरु पठाइदिनुस् है मलाई बुझ्नलाई। भयो सबजनाले लिंक ओपन गर्नु भयो एभ्रीवन? भयो सर भयो। ओके है सर। ल त है, यदि भइसके पछाडी देखिरहेको छ फाइलहरु हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो पछिल्लो वर्कसपको 4 वटा फाइलहरु, 4 दिनको वर्कसप भएको थियो, 4 वटै फाइलहरु मैले यहाँ राखिदिएको छु र त्यो वर्कसपमा युज भएको डेटा सेटहरु पनि अलरेडी मैले यहाँ अपलोड गरिदिएको छु है। सो तपाईहरुलाई डेटा सेटको बारेमा पनि हैन अरु ठाउँमा खोजिराख्नु पर्दैन, अलरेडी एभाइलेबल छ। सो तपाईहरुले यहाँबाट कहाँ जानु पर्यो? डे 1 भन्ने सेसनमा जानु पर्यो। त डे 1 मा क्लिक गर्नु सबजना है। डे 1 भन्ने सेसनमा क्लिक गर्नु सबजना। डे 1 भन्ने फाइलमा day1.ipynb भन्ने फाइल छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने सबजनाले है। सो यसमा चाहिँ के छ भने फर्स्टमा अलिकति हैन गुगल कोल्याबको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कुरा गरेको छ। गुगल कोल्याब भनेको के हो म तपाईहरुलाई बताउँछु हैन। यो चाहिँ खुलेको हुनुपर्छ है सबजना कम्प्युटर स्क्रिनमा। क्यान यु प्लिज कन्फर्म सबैको यति आइसकेछ? नो सर। ओके, इफ कसैको छैन भने उहाँले रेज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्वेरीज। प्लिज हैन जति मजाले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, सकेसम्म क्वेशनहरु सोध्नुस् यहाँ। बी फ्र्याङ्क, डोन्ट हाइड योर वीकनेस, वी क्यान जस्ट सल्भ इट so that you can reach up to level of all people.
ओपन गर्नुभयो सबजनाले ओके यति भइसके पछाडि अहिले चाहिँ यो फाइल यतिकै होस् है यो फाइल जतिकै ओपन भएको होस् अब तपाईहरु के गर्नुस् यहाँ गुगलमा जानु सबजना गुगलमा गएर सर्च गुगल कोल्याब भनेर राइट इन गुगल सर्च बार गुगल कोल्याब है आयो यस्तो खाले पेज देखिरहेको सबजनाको स्क्रिनमा प्लिज है देखिरहेको छ यदि कसैलाई केही डिफिकल्टीहरु छ भने सोध्दा हुन्छ है मैले एकदम अब्सोल्युट बिगिनरको लागि गरेको त्यही भएर केही त्यस्तो मान्नु पर्दैन तपाईहरुले हैन संकोच मान्नु पर्दैन डाइरेक्ट तपाईहरुले आन्सर या क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मलाई ओके यति भइसके पछाडि क्लिक अन दिस फर्स्ट लिंक वेलकम टु कोल्याबोरेटरी गुगल रिसर्च भनेर है यति भइसके पछाडि हैन अब यो गुगल research.google.com collab.research.google.com भनेको कस्तो वेबसाइट हो त हैन तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यो कुरा हैन किन यो वेबसाइट हामीले ओपन गरिराछौं त त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् है सो हामीले के सिक्न खोजिरहेछौं अहिले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन डेटा साइन्स सिक्नु भन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो के कन्सेप्ट चाहियो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कन्सेप्ट चाहियो राइट अब पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले या पाइथन प्रोग्रामिङमा हामीले इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ पाइथनको चाहिँ कोडहरु या इन्स्ट्रक्सन्सहरु एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट कहाँ गर्ने एउटा प्लेटफर्म त हुनु पर्यो नि एक्जिक्युट गर्ने we should have one platform where we can execute this Python code. So this Google Colab, Google Colab provide you a platform on which you can execute your Python code. यति बुझ्नुस् है तपाईहरु हैन so this Google Colab provides platform for Python code execution. Right? It just provide a platform for you people to execute the Python code. Like any other, like any other Google product. Just like Google के product use गर्नुहुन्छ, Gmail use गर्नुहुन्छ, Google search engine use गर्नुहुन्छ, Google Drive use गर्नुहुन्छ. So Google को अरु product हरु जस्तै Google Colab को सर्भिस पनि completely free छ. है Google Colab को सर्भिस पनि कम्प्लिटली फ्री हो सो Google Colab भनेको कस्तो खाले छ भने यसले एउटा हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट जस्तो क्रिएट गरिदिएको छ जस्तो तपाईहरुले यदि कसैले पाइथन आफ्नो सिस्टममा या कम्प्युटरमा एक्जिक्युट गर्नुभएको छ भने कसरी एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ तपाईहरु पाइथन पहिला इन्स्टल गर्ने इन्स्टल भइसके पछाडी पाइथन कोडहरु एक्जिक्युट गर्ने हैन केही हामीले इन्स्टलेसनहरु गरिराख्नु पर्दैन कोल्याब भए पछाडी डाइरेक्ट हैन वेबसाइटमा जाने र वेबसाइटमा गइसके पछाडी डाइरेक्टली हामी कोडहरु एक्जिक्युट गर्न थाल्छौं त्यही भएर यदि कोही नन टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने हैन उहाँलाई अलिकति हुन्छ नि प्रब्लम हुन सक्छ हैन डिपेन्डेन्सीजहरु या लाइब्रेरीहरु इन्स्टल गर्नलाई यस्तो खाले प्रब्लमहरु हामीलाई फेस गरिराख्नु पर्दैन गुगल कोल्याबमा सो डेटा साइन्सको लागि या पाइथन कोडिङको लागि चाहिने जति पनि हैन लाइब्रेरीजहरु छ या जति पनि रिक्वायरमेन्ट्सहरु छ सब थोक हाम्रो गुगल कोल्याबले फुलफिल गरिदिन्छ हामीलाई है त्यही भएर हामी के गर्ने अलरेडी एउटा रेडीमेड जस्तो रेडीमेड इन्भाइरोमेन्ट युज गर्ने गुगल कोल्याबको हैन फ्री पनि छ अनि जति पनि कुराहरु हामी लेख्छौं पढ्छौं त्यो कुराहरु सब थोक हाम्रो गुगल ड्राइभमा सेभ भइरा हुन्छ त्यही भएर हामीले के सजिलो भयो नि हैन तपाईहरुले यो कोर्सहरु गरिसके पछाडी पनि हैन रेफरेन्सको लागि पनि पछि युज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है सो एउटा एडभान्टेज भयो गुगल कोल्याब युज गरेको यो तपाईको सिस्टममा सपोज पाइथन कोड गरिराख्नु भएको छ अनि सिस्टम सपोज क्र्याश भयो भने त्यो त कम्प्लिटली लस्ट भयो नि लेखेको कुराहरु हैन अपरेटिङ सिस्टम क्र्याश भयो भने या सिस्टमै क्र्याश भयो भने जति पनि तपाईले टास्कहरु परफर्म गर्नुभएको छ डेटाहरु कलेक्ट गर्नुभएको छ सब थोक गयो तर यदि गुगल कोल्याबमा छ भने के हुन्छ त्यो सब थोक सेभ भएर बस्छ जहिलेसम्म तपाईहरुलाई हैन until you have access to the Google account तबसम्म हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिट इन्फर्मेसनहरु त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ है अनि अर्को कुरा यो गुगल कोल्याब एक्सेस गर्नलाई तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल अकाउन्टबाट लगइन भएको हुनुपर्छ लाइक एनी अदर गुगल प्रोडक्ट सो इफ यु वान्ट टु एक्सेस एनी अफ द गुगल प्रोडक्ट यु नीड टु बी साइन इन टु दैट गुगल अकाउन्ट सो यहाँ पनि के गर्नु पर्यो तपाईहरुले गुगल अकाउन्टमा साइन इन गरेर बस्नु पर्यो है सो
गुगल यहाँ यस्तो खाले लिङ्क आएको छ होला है सबजनाकोमा एउटा यस्तो खाले हाम्रो हैन अलर्ट बक्स जस्तो देखाइराछ अनि यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट अप्सन्सहरु छ एक्जाम्पल्स हैन गुगल कोल्याब्सको एक्जाम्पलहरु छ त्यसपछि मैले रिसेन्टली कुन फाइलहरु बनाएको छु यहाँ बढी युज भएको छैन मेरो यो अकाउन्ट त्यही भएर धेरै फाइलहरु छैन यसमा त्यसपछि यो गुगल ड्राइभको लिङ्कहरु छ है गुगल ड्राइभको लिङ्कहरु छ मिन्स जति पनि मैले फाइलहरु बनाउँछु नि हैन कोल्याबमा फाइलहरु हाम्रो कहाँ गएर बस्छ गुगल ड्राइभमा गएर बस्छ र हामीले के फाइल बनाइसकेको छौ त अहिलेसम्म यो कम्प्लिट कुराहरु तपाईले यो ड्राइभमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले है एभ्रीथिङ विल बी सेभ्ड पर्मानेन्टली हैन एन्ड यु क्यान एक्सेस इट एनीवेयर एन्ड एट एनी टाइम है त्यसपछि यो गिटहब छ सो गिटहबतिर नजाम हामी है गिटहबतिर अहिले जानु पर्दैन चाहिँ पछि तपाईहरुले हैन बुझ्दै जाँदाखेरि पाइथन कन्सेप्टहरु बुझ्दै जाँदाखेरि म गिटहबको बारेमा पनि एउटा सानो सेसनहरु जस्तो राख्छु होला त्यसपछि हामीसँग छ यहाँ एउटा अपलोड भनेर तपाईहरुले चाहिने भनेको यो अपलोडको कुरा चाहिन सक्छ तपाईहरुलाई जस्तो है यो हामीसँग के छ यो पाइथन फर डेटा साइन्स सबजनाले ओपन गर्नुभएको छ है यो सपोज तैले यो त मैले मेरो अकाउन्ट भयो नि हैन So we'll be completely using the Google Colab only. Right? Sukriti, we'll be using Google Colab. है न त्यहाँ Google Colab युज गरिसकेपछि अब रिसोर्सेसहरुको पनि हामीले हैन त्यो मतलब भएन रिसोर्सेसहरु जीपीयू एक्सेस गर्न सकिराछौं हामी हैन सीपीयू टीपीयू जस्तो रिसोर्सेसहरु पनि एक्सेस गर्न सकिराछौं सो हाम्रो सिस्टम भन्दा अलरेडी पावरफुल टुल छ भने हामी सिस्टमको हैन किन युज गर्ने त सिस्टमको रिसोर्सेसहरु त्यो कुराहरु भयो अब डाउनलोड गर्न मिल्छ हैन यो यबाट delete this file okay डाउनलोड गर्ने त अप्सन हुनु पर्ने हो यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन अघिको लिंकमा पाइथन फर डेटा साइन्स ट्रेनिङ भन्नेमा जानुस् है यस्तो जुन अघिको जुन मैले लिंक पठाएको थिएँ त्यही लिंकमा जानुस् यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली हामीले कम्प्लिट लाइट डाउनलोड जिप भनेर अप्सन देखाउँछ है या कोडमा क्लिक गर्नुभयो भने एभ्रीवन क्लिक अन दिस कोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यसो ड्रप डाउन देखाउँछ त्यो ड्रप डाउनमा गएर डाउनलोड जिप भन्नेमा क्लिक गर्नुस् है डाउनलोड जिप भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो जिप फाइल एउटा डाउनलोड हुन्छ सो जिप फाइल भनेको कस्तो फाइल हो तपाईलाई थाहा छ है अलरेडी मिन्स हाम्रो कम्प्रेस्ड फाइलहरु भयो अब म के गर्छु भने यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने है डाउनलोड भएको फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने फोल्डरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यस्तो खाले देखिन्छ होला अब हेर्नुस् है हामीसँग यो मल्टिपल फाइल्सहरु हाम्रो लोकल सिस्टममा डाउनलोड भएर आयो है अब सपोज यो फाइल्सहरुलाई मैले कोल्याबमा युज गर्नुपर्ने छ भने म के गर्न सक्छु अब यो फाइलहरुलाई मैले कहाँ अपलोड गर्नु पर्यो कोल्याबमा अपलोड गर्नु पर्यो सो म के गर्ने अपलोड भन्ने सेक्सनमा जाने सबजना कोल्याबोरेटरीको अपलोड भन्ने सेक्सनमा जाने चुज फाइल गर्ने यहाँबाट है कहाँ डाउनलोड भएको छ हाम्रो डाउनलोड्समा यो फोल्डर भित्र छ है यो फोल्डर भित्र जाने र डे 1 मा क्लिक गरौँ है हामी डे 1 भन्ने फाइललाई अपलोड गर्नुस् तपाईले जसरी नर्मल फाइलहरु अपलोड गर्नुहुन्छ नि हैन फेसबुकहरुमा सेम त्यही प्रोसेसबाट जान्छ यो चाहिँ हुने बित्तिकै हैन अपलोड हुने बित्तिकै अब यो कोल्याबमा हाम्रो ओपन भयो कुराहरु है यसरी चाहिँ ओपन हुन्छ अब के भयो मैले युज गरेको फाइलहरु या मैले लेखेको कुराहरु के भयो तपाईको सिस्टम पनि आयो अब तपाईले मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ यो फाइलहरुलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कुराहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सबजनाको भयो यति कुरा हेलो अपलोड र ओपन भयो डे 1 भन्ने फाइल प्लिज कसैको भए छैन भने प्लिज हामीलाई इन्फर्म गर्नुस् वी क्यान हेल्प यु ओके डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेसेज आकाशलाई या हाम्रो मनीषलाई मलाई हैन सो डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ या च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ इभन आफूले अनम्युट गरेर आफ्नो त्यो प्रब्लम राख्न सक्नुहुन्छ
कसलाई कुनै किसिमको डिफिकल्टी छ बुझ्नमा? इफ तपाईहरुको आएन क्वेरीज भने वी एज्युम दैट तपाईको केही छैन समस्या. सो इफ केही पनि छ भने लेट अस नो. हेलो someone is trying to ask something. निमा हो? सर एक्चुअली मैले पहिल्यैदेखि नै मैले यो जुन जुपिटरमा गरिरहेको थियो, नोटबुक गरिरहेको थियो, हजुर शिफ्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यही गरिरहँदा पनि हुन्छ? हैन, कोल्याबमा गर्दा सजिलो हुन्छ नि हैन. अब केही कुरा देखाउनु पर्यो, मसँग शेयर गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली मलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन. डाउटहरु म क्लियर गर्न मलाई सजिलो हुन्छ. अब लोकल सिस्टममा गर्नुभयो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ है डाउटहरु क्लियर गर्नमा. बुझ्नु भयो हैन निमा? सो सकेसम्म कोल्याबमै गर्न सक्दैन. यदि जुपिटरहरु कसले युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ युज नगर्नु छ अहिले. म त्यही सजेस्ट गर्छु सबजनालाई. ओके सर, थ्यांक यू सर. है ल त. So I assume every one of you has opened this file, and mostly absolute beginnerहरुको लागि प्लिज यो फाइल ओपन गरेर राख्नुस् है. हेलो सर, हजुर मैले यो न्यू फाइल क्रिएट गरिरहेको थिएँ. अब हजुर। यहाँबाट चाहिँ त्यो अपलोड गर्ने कसरी अरे? अपलोड कसरी गर्ने? सो त्यही गर्नुस् है. मैले गरे जस्तै स्क्रिन देखिरहेछ मेरो? त्यही लिंकमा जाने collab.research.google.com. मैले चाहिँ न्यू नोटबुक गरेर राखेको छु के, न्यू नोटबुक. न्यू नोटबुक अपलोड गर्न खोज्नु भएको हैन तपाई? हजुर. अपलोड गर्नलाई यस्तो देखिरहेछ हैन? अपलोडमा क्लिक गर्नुस्. क्लिक गर्नुभयो यस्तो देखियो? हजुर. अब यहाँ चुज फाइललाई क्लिक गर्ने. हजुर. अब यति भइसके पछाडी हैन जहाँ राख्नु भएको छ फोल्डरलाई पाइथन फर डेटा साइन्स ट्रेनिङ फोल्डर जहाँ डाउनलोड भएको छ त भित्र जाने र डे 1 लाई क्लिक गर्ने. हजुर. डबल क्लिक गर्नु भयो? भयो? ओपन भयो अब? क्षितिज? हजुर हजुर. ल त है. सो अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यही कुरा यहीबाट हैन यही फाइलबाट अब नेक्स्ट सेसनमा आउँदाखेरि कम्प्लिट कुराहरु प्र्याक्टिस गरेर आउनु पर्ने हुन्छ. तर प्र्याक्टिस चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको लागि पनि त बुझ्नु पर्यो हैन यो सेसन यसले कसरी काम गर्छ. सो फेरि एकचोटी यसलाई क्लिक गर्नुस् collab.research.google.com भन्ने लिंकलाई एभ्रीवन. त्यसपछि यो न्यू नोटबुक भन्ने छ यहाँ हेर्नुस् त सबजना. न्यू नोटबुक भन्ने बटन छ यहाँ तल. न्यू नोटबुकलाई क्लिक गर्ने. न्यू नोटबुक क्लिक गरे पछाडी हैन हाम्रो एउटा नोटबुक ओपन हुन्छ. अब तपाईहरु के भयो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कोडहरु एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है. नाउ इन दिस नोटबुक यू क्यान एक्जिक्युट योर पाइथन कोड हियर है. अब केही अप्सन्सहरु या केही यसको फिचर्सहरु म डिस्कस गर्दिरहेको छु ब्रीफ फिचर्सहरु किनकि हैन अब जति पनि एडभान्स फिचरहरु छ हामी पछि हैन कोड गर्दै जाँदा थाहा पाउँछ कुराहरु. तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो फाइललाई हैन आफ्नो तरिकाले नेम दिन सक्नुहुन्छ. नेम दिँदाखेरि एकछिन है यस्तो देखिरा होला समथिङ अनटाइटल्ड डट आइपीवाइएनबी जस्तो आइरा होला है. सो डट भन्दा अगाडिको जति पनि कुराहरु छ त्यो मेटेर तपाईहरुले आफ्नो खाली एउटा कुनै नाम दिन सक्नुहुन्छ. जस्तो मैले आज राख्दिए सो डेटा साइन्स ट्रेनिङ 1 भनेर राख्दिए यो फाइलको नाम. या तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले बुझ्ने खाले नाम त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है. डट भन्दा पछाडीको मेटो भने हुँदैन र? यस्तो छ है यो फाइल जस्तो हुन्छ नि हैन. यदि तपाईहरुले वर्ड डकुमेन्ट बनाउनु भयो भने माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट बनाउनु भयो भने त्यसको एक्सटेन्सन के हुन्छ डट डीओसी हुन्छ हैन. त्यसैले नै यो नोटबुकको एक्सटेन्सन के हुन्छ डट आइपीवाइएनबी हुन्छ. त्यही भएर त्यो एक्सटेन्सन चाहिँ नमेट्नुस्. यदि त्यो एक्सटेन्सन मेटेर तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने पछि अपलोड गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टमले त फाइललाई रिकग्नाइज गर्दैन है. बुझ्नुभयो कुरा? यस सर. ओके. अब हेर्नुस् त यति भइसके पछाडी यहाँ हेर्नुस् त एउटा होरिजेन्टल बार जस्तो देखिरहेछ. देखिरहेछ सबजनालाई? यो भित्र तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्नुस्. यहाँ कर्सर यहाँ क्लिक गर्नुस्. कर्सर क्लिक गरे पछाडी यहाँ यस्तो खाले देखिन्छ है कर्सर देखिरहेछ सबजनालाई?
अब यो सेलमा यसलाई के भन्ने हामी अबदेखि सेल है नोटबुकको सेल भन्ने हामी है CELL सेल भनेर यो सेल भित्र तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ पाइथनको कोडहरु एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम्पल पाइथन कोड छ जुन लेख्ने है सो प्रिन्ट अनि एउटा स्मल ब्र्याकेट ओपन क्लोज गर्ने र डबल कोट भित्र लेख्ने हामी वेलकम टु डेटा साइन्स कोर्स भनेर वेलकम टु डेटा साइन्स कोर्स सो आजको सेसन अलिकति इन्ट्रोडक्सन सेसन भएको कारणले अलिकति बढी नै टाइम भयो होला हैन सो केही छैन म अहिले एक्ज्याक्टली 5 मिनेट पछाडी यो सेसन एन्ड हुन्छ होला है सो तपाईले कसरी हैन प्र्याक्टिस गर्ने त्यो त कुरा एटलिस्ट मैले सिकाइदिनु पर्यो सो दैट यु क्यान प्र्याक्टिस है त्यही भएर लेख्नु भयो सबजनाले यति प्रिन्ट हैन स्मल ब्र्याकेट भित्र डबल कोट भित्र के लेख्ने वेलकम टु डेटा साइन्स कोर्स भनेर अनि के गर्नुस् यो कर्सर यहाँ आइसके पछाडी के गर्नु शिफ्ट र इन्टर लाई एकैचोटी थिच्नुस् है प्रेस शिफ्ट एन्ड इन्टर इन्टर को तल शिफ्ट भन्ने बटन छ है किबोर्डमा सो शिफ्ट र इन्टर बटनलाई एकैचोटी थिच्नुस् है त किबोर्डमा भएको शिफ्ट र इन्टर भन्ने बटनलाई एकैचोटी थिच्नुस् यदि भइसके पछाडी तले थिच्नु भयो भने यहाँ एउटा प्रोसेसिङ जस्तो देखिन्छ अलिकति हैन नेटवर्क स्पिड कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र प्रोसेस भइसके पछाडी यहाँ ग्रीन को टिक आउँछ यसको मिनिङ के भयो भने एउटा लेखेको लाइन एक्जिक्युट भयो हैन एक्जिक्युट भइसके पछाडी यो प्रिन्ट भन्ने स्टेटमेन्टले दिएको आउटपुट हाम्रो यहाँ देखाउँछ वेलकम टु डेटा साइन्स कोर्स है आयो सबजनाको यति Okay, so please everyone, अहिले मलाई सबजनाको आयो कि आएन भनेर मैले मेसेज चाहियो यदि आएको छ भने यस सर भनेर पठाउनु यदि आएको छैन भने नो सर भनेर पठाउनुस् है मलाई एभ्रीवन हाम्रो 21 जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ प्लिज एभ्रीवन Yeah, humble request to everyone, please send your feedback. Otherwise, we won't know whether you are able to catch up us or not. यो सेसन कम्प्लिटली इन्टरेक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ है तपाईहरुले आफूले जानेको कुराहरु मलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हैन तपाईहरु डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ नि हैन तपाईहरुले आफ्नो एक्सपीरियन्सेसहरु मलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो डेटा साइन्सलाई कसरी एप्लाई गर्ने त पार्टिकुलर फिल्डमा हैन हामी एउटा इन्टरेक्सन जस्तो सेसनहरु पनि राख्न सक्छौं इन्टरेक्टिभ बनाउन सकिन्छ मजाले सेसनलाई ओके अरु के छ विश्वासको भयो विजयको भयो अनिल सन्ध्या जीवन विवेक एभ्रीवन I want total at least 20 responses from every one of you. ल त है सो यति आयो भने यदि सबजनाको यति मेसेज मिन्स यो यस्तो खाले आउटपुट आइराछ भने इट मिन्स यु हैव सक्सेसफुली एक्जिक्युटेड अ पाइथन कोड है यदि यति आउटपुट आयो भने त्यसलाई के बुझ्नु पर्ने हुन्छ यु हैव सक्सेसफुली एक्जिक्युटेड अ पाइथन कोड है अब बाँकी कुराहरु हैन म डे 1 को सेसनमा आइतबारको सेसनमा कम्प्लिटली बेसिक्स बाट जान्छु होला है सो यो तपाईहरुलाई पाइथन प्रोग्रामिङको नलेज छ भने पनि आई वान्ट 100% अटेन्डेन्स इन द क्लास हैन प्लिज डु नट मिस द सेसन्स है त्यसमा तपाईहरुले कसरी कुनै प्रब्लमलाई कसरी एप्रोच गर्ने त्यो कम्प्लिट कुराहरु सिकाउँछु होला पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी एप्रोच गर्ने कम्प्लिट कुराहरु सिकाउँछु होला त्यही भएर प्लिज डु नट मिस दिस सेसन इनिशियल सेसन्सहरु कहिले मिस नगर्नुस् है जुनसुकै ट्रेनिङको होस् मेरो मात्र ट्रेनिङको नभएर जुनसुकै ट्रेनिङको हैन या जुनसुकै क्लासेसको इनिशियल क्लासेसहरु कहिले मिस गर्नु हुँदैन है सो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रम माई साइड टु एभ्री वान अफ यु अब तपाईहरु के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हामीसँग भोलि एक दिन टाइम छ सैटरडेको टाइम तपाईहरुले हुन्छ नि रिफ्रेश हुनु पर्यो तर हैन सिन्स यु आर लर्निङ न्यू थिङ what I want expect from every one of you is please execute all this code कसरी एक्जिक्युट गर्ने त जुन डे 1 को जुन फाइल ओपन भएको छ त्यसको एउटा सेलमा जाने हैन के गर्ने सेलको कम्प्लिट कुराहरुलाई सिलेक्ट गर्ने कसरी सिलेक्ट गर्ने त
सिलेक्ट गर्न त आउँछ तपाईँहरूलाई हैन सिलेक्ट गर्नुस् र कपी गर्नुस् यसलाई कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्ने र यो सेलको कम्प्लिट कुराहरू कपी भइसके पछाडि यो कुरा कहाँ गर्नुस् यहाँ पेस्ट गर्नुस् है जुन बनाएको नयाँ पाइथन फाइल छ त्यहाँ के गर्ने पेस्ट गर्ने र शिफ्ट र इन्टर गरेर एक्जिक्युट गरेर हेर्ने है सो मैले जसरी यहाँ गरेको छु हैन कोडहरु एक्जिक्युसन तैले त्यही तरिकाले एक्जिक्युट गर्दै जाने र आउटपुटहरु हेर्दै जाने यदि बुझिराख्नु भएको छैन भने पनि यहाँ लेखेको कुराहरु केही छैन जस्ट तपाईहरु एक्जिक्युट मात्र गरेर आउनु सो दैट आइतबारको क्लासमा हैन आइतबार क्लासमा यस्तो खाली कोडहरु एक्जिक्युट गर्दाखेरि अलिकति हैन अनफ्यामिलियर जस्तो नहोस् तपाईहरु चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ है एक्जिक्युट गर्ने बेला अनि अर्को कुरा यदि स्क्रोल गर्नुभयो भने यस्तो खाले हिडन सेलहरु जस्तो देखाउँछ होला है 5 सेल्स हिडन यदि यस्तो खाले सेल्स हिडन भन्ने के देखाइराछ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर यो भित्रको कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस्ट के गर्नु पर्ने भयो कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी मिन्स कम्प्लिट कोडहरुलाई कपी गर्ने र यहाँ पेस्ट गर्ने र एक्जिक्युट गरेर हेर्ने सो दैट हैन एटलिस्ट केही आइडिया त आउँछ हैन कसरी यो कुराहरुले काम गर्छ अनि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट यु क्यान इफ यु क्यान प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट जस्तो यो केसमा कतिवटा सेल हिडन छ 20 वटा सो यहाँ म क्लिक गर्छु र यो भित्र भएको कुराहरु म हेर्न सक्छु र एक्जिक्युट गर्न सक्छु है यति गर्नुस् प्लिज गो थ्रु इच एन्ड एभ्री सेल अनि आइतबार क्लासमा आउँदाखेरि तपाईहरुले यति कुराहरु गर्नु भएको छ भने बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ हैन भने बुझ्नलाई अलिकति अभियसली अप्ठ्यारो भइ नै हाल्छ है सो प्लिज एभ्रीवन हैन यति काम चाहिँ गरेर आउनुस् एन्ड आई मिन्स अब सेसनहरु सकेसम्म मिस नगर्नुस् तपाईहरु हैन सकेसम्म सेसनहरु मिस नगर्ने यदि कसैलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको छ भने तपाईहरु पहिला हामीलाई मेसेज गरिदिनुस् हैन फेसबुकमा कि आजको सेसन एटेन्ड गर्न सकिएन हैन त्यसपछि हामी के गर्न सकिन्छ हेर्छौं है तर हुन्छ नि अब सेसनहरु मिस क्लास जोइन गरेको छ भन्दाखेरि हैन जस्ट भिडियोजहरु मागेर मात्र त्यस्तो गर्न सकेसम्म क्लासहरु एटेन्ड गर्नुस् लाइभ सेसन एटेन्ड गर्नुभयो भने अलिकति बजी हैन इन्टरेक्टिभ हुन्छ तपाईहरुले पेमेन्ट गर्नुभएको छ हैन so this is a paid course I want every one of you to take full advantage of this session and training okay बुझ्नु भयो सबजनाले है अनि कसैलाई केही क्वेशन्सहरु छ केही प्रब्लमहरु छ भने डाइरेक्टली हाम्रो फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ विल ट्राई टु आन्सर दिस क्वेशन एज सुन एज पोसिबल है त्यसपछि ओके अरु कुराहरु एकदम लेट भयो होला तपाईहरुलाई पनि हैन अरु कुराहरु हामी आइतबारको क्लासमा गर्ने एन्ड आई एम ह्यान्डिङ ओभर दिस सेसन टु आवर मोडरेटर्स हैन हु इज अवेलेबल प्लिज टेक ओभर या थ्यांक यू सर थ्यांक यू सो मच फर दिस सेसन टुडे वी आर डन विथ डे 1 so if anyone has any question please let us know Manjil Karki yeah please can you unmute yourself okay I was asking if it was possible to shift starting time to 6 p.m. because I have college to 5 p.m. and from 5:30 it is a bit not feasible for me. Sir, it is possible and you guys don't have any problem then. Especially we don't have any problem instructor and moderator team but yeah like other people might have some problem because some people stay so Manish एउटा हामी छ नि अब हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु को छ थाहा भइसक्यो जम्मा 20 मिन्स 21 जना पार्टिसिपेट जति हुनुहुन्छ एउटा पोल गर्ने हैन यी सबलाई मिन्स सबको एउटा फिजिबल टाइम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ होला कि के भन्न सकिन्छ जेस अरु कसैले 6 to 8 गर्दा सर हामीले त के हुन अरुलाई कुनै समस्या छ दाइले मिल्दैन 6 to 8 त ओके ओके 6 to 8 मिल्दैन बिकज सबैको आफ्नो आफ्नो कन्स्ट्रेन्ट छ तर पनि सकेसम्म हामी कन्सेन्ससमा जाउँ न कति यसो गर्छौं नि हामी एउटा अलि धेरै राति गर्दा पनि राम्रो हुन्न कसैको टाइमिङहरु नछुटोस् त्यही हिसाबले एउटा टाइमिङ बनाएर है सो एउटा फिजिबल टाइमिङको एउटा सर्वे फर्म जस्तो पठाउँछु ल तपाईहरुलाई सो प्लिज फिल अप द फर्म आई विल ट्राई टु हैन डु व्हाटएभर वी क्यान है हुन्छ एनी अदर क्वेरीज प्लिज अब अनम्युट गरेर तपाईहरुले बोल्न सक्नुहुन्छ है प्लिज विवेक हजुर हजुर निमा सर अघि जस्तै अब चाहिँ हुन्छ नि अब
मोटिभेटर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, आई वान्ट टु विथ देम। अनि हाउ क्यान आई के सर, अब जस्तै यहाँ त अब योमा च्याट आउने भनेको त ओन्ली वेन वी आर हुन्छ नि मिटिङमा हुँदाखेरि मात्र हामी एभाइलेबल हुन्छौँ। बट हुन्छ नि बाहिर अब जस्तै अघि अदिति सरी उहाँले भन्नुभएको थियो यस्तो फिल्डमा यसरी फिल्डमा अब Let I me want share to her learn something more. LinkedIn account. You guys can connect her on LinkedIn because she is not on Facebook. So you need to connect her on LinkedIn only. And even she told me that if someone needs to connect me, you can just send me her LinkedIn ID. So let me share you. सकेसम्म त्यही त फेसबुकबाट भन्दा पनि यदि तपाईहरुले कुनै मोडरेटरहरुलाई कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक्डइनबाट जानुहोस् हैन। लिंक्डइन अलिकति बढी प्रोफेसनल हुन्छ हैन मनीष, त्यसो गर्दा Yes सजिलो sir, yeah. Aditi told me that if someone wants to ask any queries, they can connect on LinkedIn and ask. So I'm sharing her LinkedIn profile here. Yeah, I have shared our LinkedIn profile on chat box. So if you want, you can connect to her, send her connect request, she will accept. And yeah, just mention that you were one of the participant of this workshop, so that you will get priority while asking your queries. Any other queries? It's already like beyond time we are here. No problem. If anyone wish to just go out of this call, you can. And if anyone has any queries, you can ask me. We hope no one has any queries, but there are some expectations from our side. We wanted you to complete those 4 days session because those are basic sessions which are needed for proceeding ahead with this data science. So please do it. Okay, so Biswas is asking for the Facebook page links. Please share. So we'll be sharing it now. Okay. Facebook link. So we can share you our Facebook page. सबजना है एकचोटि यो फेसबुक पेजमा लिंक भएर बस्नुस्, फलो गर्नुस् है। जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ, डेटाहरु भयो, यताउता कुराहरु कम्प्लिट हाम्रो यही मेसेजहरु आउँछ। त्यही भएर म यहाँ लिंक शेयर गर्दिरा, शेयर गर्नुभयो कि मनीषले? Yeah, I shared Facebook link as well, and even we have Facebook group also. In our Facebook page, just you can message and talk to admin, but in group people can interact with each other also. So better to get connected in our Facebook group also. It's infographic technology itself. Any other queries? About timing, we can discuss it, and yeah, we can shift if needed. For now, it's 5:30 to 7:30 or 7, we can say. So if no further queries, we can just close today's session. Facebook group link. Yeah, let me post it here.